No? Mi Vasili, senti? ho pensato anche, può essere Mm. d'aiuto se parlo in inglese, se provo a farlo in inglese. Sì, anche. Ah. Ma sì, sì, mi sa che sì, ti avevo chiesto nel passato. Eh, Però non me la sento. e per le cose, vabbè, scusami. Le cose che possiamo fare è iniziare a fare la conversazione in italiano. Ok, Se qualcosa che non capisco, lo possiamo dire in inglese. va bene, va bene. Io parlo un po' italiano, non so se mi ascoltate. Sì, Sì, Mi certo. ascoltate? sì. Sì, sono Crisa. Ciao, buongiorno, Ciao. Ciao. benvenuto. Ciao Crisa. Ciao, ciao. Ok, se vuoi intervenire e aiutarci, eh, lo puoi fare. Sì. Ωραία. Λέτε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Θέλουμε να κάνουμε... Θέλει κάποια να πει κάτι? Δώρα δεν σε ακούω. Cosa mi ha accusato? Vasili, che tu mi senti? Mm. Abbiamo un problema perché adesso non ascoltiamo Dora, che è lei che gestisce il dialogo di Zoom. Ah, E adesso non si ascolta. E prova a riconnettere. ok, Io va ho bene. una piccola presentazione. Καλημέρα, μ' ακούτε από εδώ. Μ' ακούτε από Ναι, εδώ τώρα. Ωραία, αυτό το θέμα από εδώ. ναι. Λοιπόν, να το λύσουμε και αυτό. Να υπενθυμίσω, επειδή πιθανόν να μην ακούγατε πριν, ότι θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε τη συζήτηση. Αν κάποιος, κάποια αισθάνεται δύσκολο με αυτό, θα θέλαμε να μας το πείτε. Ωραία. Επίσης, μπορείτε, αν θέλετε να ανοίγετε κάμερα, θέλετε να παρέμβετε και να σηκώνετε το χέρι σας απλώς έτσι, να πατάτε το χεράκι. Λοιπόν, να πούμε και δύο λόγια για την πρωτοβουλία. Είμαστε μια συλλογικότητα που δραστηριοποιούμαστε από το 2013 και στο χώρο της ψυχικής υγείας, των δικαιωμάτων, όχι μόνο στη ψυχική υγεία, αλλά γενικότερα στο κοινωνικό πεδίο. Θέλουμε να παλεύουμε για την αξιοπρέπεια όλων μας στο σύστημα ψυχικής υγείας και στην κοινωνία, για τα δικαιώματα, και συνδεόμαστε και με άλλους χώρους κινηματικούς. Και περιμένουμε, είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι με το παράδειγμα της Ιταλίας και της Τεριέστης, και ο καθένας από εμάς πιθανόν να έχει ακούσει κάποια πράγματα γι' αυτό, και περιμένουμε και από εσάς να ακούσουμε παραπάνω. Ευχαριστούμε πολύ. Βάσο. Ok, sì. Allora Luca, abbiamo fatto una piccola presentazione del collettivo greco Protovulia Psi, è un collettivo che è attivo da 2013. È un collettivo che lotta per i diritti e per la salute mentale, e si è connesso anche con altri sforzi di creare collettivi e gruppi in Grecia. Abbiamo parlato tanto per l'esempio di Basaglia e di Trieste nel passato, e aspettiamo di ascoltare te e fare questa conversazione oggi. Allora, possiamo iniziare con le domande.
se volete. Αν θέλετε μπορούμε να ξεκινήσουμε κάποιες ερωτήσεις στο Λούκα. Va bene. Ωραία, λοιπόν. Η πρώτη ερώτηση που θα θέλαμε εμείς να κάνουμε σαν πρωτοβουλία είναι σε τι ιστορικό σημείο πετυχαίνουμε το σύστημα της ψυχικής υγείας στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Σε κάτι που μιλάει μια κρίση του συστήματος ψυχικής υγείας, οπότε η ερώτηση είναι αν θέλει να πει κάποια πράγματα περισσότερα για αυτό το ιστορικό σημείο που πετυχαίνουμε το σύστημα ψυχικής υγείας σήμερα. Allora Luca, la domanda era a che punto storico raggiungiamo il sistema della salute mentale in Italia. Tu parli per una crisi del sistema della salute mentale, se vuoi dire un po' di più per questa crisi. Sì. Mi senti bene, Vasiliki? Posso parlare? Posso iniziare? Sì, ti sento bene. Bene. Allora, per rispondere a questa domanda sulla crisi, io ho pensato 4 elementi, 4 tipi di crisi. Cioè, una crisi di epistemologia, una crisi del personale, della forza lavoro, e 3, la crisi del mandato e dell'interpretazione del mandato, e 4, la crisi sugli esiti, su quello che il sistema deve produrre, no? Sugli obiettivi positivi. La crisi di epistemologia prende una tendenza che è anche internazionale, che è affermata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè che è insostenibile, è diventato insostenibile per un sistema di salute mentale, una psichiatria che considera le malattie mentali solo come patologie prodotte dalla biologia del cervello, dallo squilibrio dei neurotrasmettitori, per motivi che sono anche di tipo economico, che hanno a che fare con la tenuta dei sistemi di protezione sociale. E allora una tendenza è correggere questo approccio con elementi più sociali. Vasiliki, dimmi, vuoi che mi fermo a metà o faccio tutta la risposta e poi tu fai la traduzione? Puoi fare tutta la risposta Okay, e va bene. poi faccio la traduzione. Ok, poi c'è il secondo punto, quindi questa crisi epistemologica che richiama appunto il problema della disciplina psichiatrica e dei suoi correttivi sociali. Non è, c'è una forte contraddizione, no? E poi il secondo punto, la crisi del personale, cioè come prima causa di questa crisi del personale, delle forze umane. La prima causa è la crisi della sanità pubblica per gli effetti della forte assalto anche neoliberale. Ma in secondo luogo è anche una crisi che non dipende solo dalla, per esempio, la riduzione del finanziamento, ma da problemi formativi, culturali e organizzativi, per cui il personale non sa cosa fare, non ha gli strumenti per il senso di quello che... Molto collegato a questo il terzo punto, sulla crisi del mandato, dell'interpretazione del mandato. Questo è un punto molto importante perché la psichiatria è sempre chiamata a occuparsi della gestione di problematiche comportamentali che
avvengono in altre istituzioni, come scuola, famiglia, e ha un ruolo sempre più subalterno alle decisioni del sistema penale, carcerario, giudiziario, o della gestione delle popolazioni improduttive, no? Disabili, anziani, persone con problemi tanti. E l'effetto di questo problema del mandato è che c'è una forte richiesta alla psichiatria di intervenire sul degrado urbano, sullo spazio pubblico commesso dei corpi, no? E quindi nella gestione delle periferie della marginalità. Il quarto punto, l'ultimo punto, è un punto anche molto politico, cioè non c'è una capacità di leggere gli esiti di quello che fa il sistema di salute mentale nell'ottica dei diritti, della qualità del legame sociale, della capacità di aspirare anche collettiva, che erano un po' i pensieri, gli obiettivi di chi ha formulato l'ipotesi della psichiatria territoriale, no? Dopo la legge 180. E questo ultimo problema è un problema che c'è in tutta la medicina, dopo quella che possiamo chiamare reazione neoliberale, avvenuta dalla fine degli anni 70 in poi. Vuoi tradurre? Ci provo. Allora, λοιπόν, η απάντηση όσον αφορά την κρίση του συστήματος ψυχικής υγείας, λέει ο Λούκα, μπορεί να διαχωριστεί σε 4 άξονες, σε 4 στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, σήμερα, στην ψυχική υγεία, μιλάμε για μια κρίση της επιστημολογίας. Επιστημολογία σημαίνει επιστημονική γνώση. Και αυτό που λέει είναι ότι υπάρχει μια επιστημονική γνώση η οποία θεωρεί την ψυχική ασθένεια σαν μια αιτία μιας βιολογίας του εγκεφάλου. Ότι δηλαδή η αιτία της ψυχικής ασθένειας είναι μόνο βιολογική, παράγεται από μια κακή λειτουργία, κακή αλληλεπίδραση των νευροδιαβιβαστών. Αυτή η αφήγηση, την οποία σήμερα υιοθετεί το σύστημα της ψυχικής υγείας, έχει αρχίσει να γίνεται unsustainable. Unsustainable, για όποιο ξέρει αγγλικά. Unsustainable. Ανυπόφορη. Μη βιώσιμη. Για το ίδιο το σύστημα. Ευχαριστώ. Αυτό και σε αυτό έχει ρόλο και ο παγκόσμιος αυτό γίνεται όχι μόνο σε εθνικό, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Και, για παράδειγμα, σε αυτό έχει ρόλο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ψυχικής Υγείας, ο οποίος υιοθετεί αυτή την αφήγηση. Οπότε, το πρώτο στοιχείο αυτής της κρίσης είναι η κρίση της επιστημολογίας. Το δεύτερο στοιχείο αυτής της κρίσης, από τι αποτελείται και από τι παράγεται, είναι μια κρίση προσωπικού, λέει ο Λούκα στην Ιταλία. Μια κρίση προσωπικού, η οποία έχει τη ρίζα του σε 2 αιτίες. Επειδή υπάρχει κρίση της δημόσιας υγείας. Η πρώτη αιτία είναι η μείωση των ίδιων των πόρων, δηλαδή των οικονομικών πόρων.
Και η δεύτερη αιτία είναι ότι αυτή η κρίση του προσωπικού, η κρίση του δημόσιου συστήματος ψυχικής υγείας έχει τη ρίζα του σε προβλήματα οργανωτικά και σε προβλήματα κουλτούρας. Λοιπόν, το τρίτο στοιχείο, το οποίο αναφέρει και εγώ θα το αναφέρω πάρα πολύ επιδερμικά, γιατί ακόμα νομίζω ότι δεν μπορώ να καταλάβω όλη την ανάλυση την οποία έκανε. Μιλάει για μία κρίση όσον αφορά το κοινωνικό έλεγχο. Και κάνει μία αναφορά στον ίδιο το ρόλο της ψυχιατρικής, ο οποίος είναι να παράγει κοινωνικό έλεγχο και να ελέγξει τις ομάδες οι οποίες δεν είναι παραγωγικές, όπως είναι οι ομάδες των ανάπηρων, όπως είναι η ομάδα των ανθρώπων με προβλήματα υγείας, όπως είναι η ομάδα των ηλικιωμένων. Αναφερόμενος στο ρόλο της ψυχιατρικής, αναφερόμενος σε αυτόν τον ιστορικό ρόλο της ψυχιατρικής, λέει ότι σήμερα η ψυχική υγεία, υπάρχει μια κρίση στην ψυχική υγεία όσον αφορά την επιτέλεση του ίδιου του κοινωνικού της ρόλου. Και το τέταρτο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με το τρίτο σημείο, και είναι... μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Ναι. Και το τέταρτο σημείο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το τρίτο σημείο, γιατί λέει ότι είναι αρκετά πολιτικό, είναι ότι η κρίση αυτή του συστήματος ψυχικής υγείας συνδέεται με την κρίση στην ικανότητα του συστήματος ψυχικής υγείας, είναι η κρίση στην ικανότητα του συστήματος ψυχικής υγείας να παράγει θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι και επίσης ένας θόρυβος που ακούγεται πίσω, άνθρωπο που μιλάει είναι από το χώρο που είναι ο Λουκά. Όχι, είναι από το χώρο που είμαι εγώ, γιατί δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το πρώτο κομμάτι που αναφέρεται για τέλος πάντων την επικράτηση, ας πούμε, μάλλον μία βιώσιμη επιστημονική προσέγγιση, ας πούμε, που είναι η προσέγγιση βιολογική για τη χημική ανισορροπία στον εγκέφαλο κτλ. Παρότι είναι βιώσιμη, εγώ όπως το κατανοώ με την έννοια του ότι δεν μπορεί να αποφέρει κάποια θεραπευτικά αποτελέσματα ή να συμβάλλει στην ανάρρωση, έτσι το αντιλαμβάνομαι, ταυτόχρονα είναι και επικρατούσα. Μη βιώσιμη ως προσέγγιση, αλλά πάρα πολύ ισχυρή. Αυτό κάπως, αν θέλει να το σχολιάσει. Dora dice, tu hai capito Luca? Allora Dora dice che per il primo punto che hai detto, per la crisi delle epistemologie, che da un lato è insostenibile e dall'altro lato è molto potente. È insostenibile perché non può produrre soluzioni terapeutiche, però dall'altro potente è quella che si usa e quella che si... E quindi se vuoi commentare questa cosa. Sì, faccio due esempi di insostenibilità. Il primo è che negli ultimi 10 anni ci sono state perlomeno 3 Non ti ascolto molto bene. Ho
tolto il video, va meglio? Ok. Allora, Vasiliki, la questione sull'insostenibilità ci sono Sì. state 3 importanti istituzioni che ne hanno parlato e sono l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha recepito la posizione del rapporteur sui diritti umani dell'ONU, no? United Nations, sul problema dei diritti. Lui è uno psichiatra lituano che si chiama Puras, Daimon Puras, che ha scritto per Puras, poi vi mando il link, che ha scritto per United Nations, che c'è un'insostenibilità dal punto di vista di diritti. Il secondo esempio di questa insostenibilità invece nella USA, nel United States of America, che una decina di anni fa una commissione del Senato ha detto che c'è troppa disabilità provocata dalle cure psicofarmacologiche, e quindi per esempio troppa disabilità significa troppi sussidi, troppo welfare, e non è sostenibile, non sostiene l'economia. Non ho capito bene chi ha detto questo, non ho capito bene il secondo esempio. Il Senato USA, Parlamento americano. Ok. E terzo esempio è il National Health System in United Kingdom, inglese, che ha detto, anche quello qualche anno fa, 5-6 anni, che c'è bisogno di più cura psicologica nel servizio, perché la cura psichiatrica basata sui farmaci è incompatibile con la venuta di un sistema di sanità pubblica. E questi sono Quindi sono grandi, tu dici che sono queste 3 grandi istituzioni come esempi che hanno dato questi 3 punti che mi hai detto. Sì. Ognuno puntando su cose diverse, chiaramente, no? Cioè, Stati Uniti punta più su un problema economia capitalista, si può vivere con troppi sussidi, e mentre gli inglesi hanno puntato sulla questione della sanità pubblica. Sì, della cura, ok. Mentre Nazioni Unite sul problema dei diritti, no? Cioè, quindi, però è vero anche quello che dice Dora, ha ragione Dora. È insostenibile, come dicono, però è vero che è forte, perché comunque la psichiatria viene sempre usata per la gestione dei problemi delle popolazioni ingestibili, no? E quindi c'è una forte contraddizione. No, ha ragione, ha ragione. Ok, grazie. Λοιπόν, τώρα η απάντηση είναι ότι ξεκινάω από το τέλος. Ότι έχεις δίκιο, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη contradiction. Αντίφαση. Μια πολύ μεγάλη αντίφαση. Είναι μια πολύ μεγάλη αντίφαση του ίδιου του συστήματος, γιατί έτσι κι αλλιώς ο ρόλος της ψυχιατρικής είναι ελέγξη της κοινωνικής ομάδας των ανθρώπων, όπως είπαμε, που δεν είναι παραγωγικές. Οπότε, από τη μία, έχει δίκιο, από την άλλη, έχουν ο λόγος ο οποίος ότι είναι unstable, η κρίση αυτή, είναι επειδή τα ίδια τα μεγάλα ιδρύματα λένε
και μιλάνε για αυτή την κρίση και έδωσε 3 παραδείγματα κατά τα οποία στα οποία φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια και τα μεγάλα ιδρύματα μιλάνε για αυτή την κρίση. Το ένα παράδειγμα έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που λέει ότι υπάρχει μία κρίση όσον αφορά ότι δεν πληρούν τα δικαιώματα, κάνει μια αναφορά στα δικαιώματα, οπότε λέει ότι υπάρχει μια κρίση όσον αφορά τα δικαιώματα. Το δεύτερο παράδειγμα έρχεται από την Αμερική, United States of America, που από το ίδιο το κοινοβούλιο, που λέει ότι έδωσε ένα παράδειγμα στο οποίο το ίδιο το κοινοβούλιο της Αμερικής ανέφερε ότι υπάρχει πολύ το αντίθετο disability. Ανικανότητα. Disability. Αφορά το σύστημα ψυχικής υγείας και εστίασε πιο πολύ στο κομμάτι της οικονομικής κρίσης. Και το τρίτο παράδειγμα έρχεται από την Αγγλία, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Υγείας, στο οποίο κάπως παραδεχτήκανε ότι υπάρχει η ανάγκη μιας μεγαλύτερης ψυχολογικής φροντίδας όσον αφορά την ψυχική υγεία. Είναι 3 παραδείγματα στα οποία έχουν εστιάσει σε πολύ διαφορετικά σημεία. Για παράδειγμα, στην Αμερική εστιάσαν στο κομμάτι της οικονομικής κρίσης, ενώ στην Αγγλία πιο πολύ στο κομμάτι της φροντίδας και μιας κριτικής πάνω στη φαρμακολογία και στη χρήση των φαρμάκων. Αυτά, όσον αφορά την απάντηση. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν δεν έχουμε ερωτήσεις. Grazie, Luca. Μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη ερώτηση. Ok, se non abbiamo altre domande, forse possiamo passare nella seconda domanda? Mi ascoltate? Ναι, Βάσο, σ' ακούμε. Δεν φαίνεται να θέλει κάποιος άλλος να παρέμβει προς το παρόν. Ωραία. Μισό λεπτό. Καλημέρα όλα, δεν ξέρω. Καλημέρα. Δεν μπορούσα να βρω το χεράκι. Καλημέρα. Βασιλική, θα προσπαθήσω να διευκολύνω και τη δική σου δουλειά, που είναι να μεταφράσεις και ταυτόχρονα να γίνω κατανοητή σε όλα. Εάν έχω καταλάβει καλά, σίγουρα η χρηματοδότηση, αλλά και η μορφή της επιστήμης, της ιατρικής και της ψυχιατρικής έχει φτάσει σε ένα τέλμα όσον αφορά και την οπτική, από ό,τι καταλαβαίνω, του Λούκας, που είναι κοινωνιολογική, δηλαδή της κοινωνικής απεύθυνσης αυτής της επιστήμης και του αποτελέσματος που αυτή επιφέρει στα κοινωνικά σύνολα. Καταλαβαίνω ότι δεν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον είπες για κοινωνικές ομάδες όπως είναι οι ψυχικά ασθενείς, οι ηλικιωμένοι ή τέλος πάντων οι ευάλωτοι, σωστά κατάλαβα. Άνθρωποι που χρήζουν βοήθεια. Αυτό όσον αφορά τον ίδιο το ρόλο της ψυχιατρικής, σύμφωνα με αυτό που είπε, που είναι να ελέγξει τις ομάδες αυτές, ας πούμε, ελέγξει τις ομάδες. Ο κοινωνικός έλεγχος πάνω στις ομάδες, στην ομάδα των ψυχικών ασθενών ή των
των ηλικιωμένων, για παράδειγμα, των Ναι, μη παραγωγικών. Πάντως, και εγώ αντιλαμβάνομαι και στην Ελλάδα, ας πούμε, με το βιολογικό, που γίνεται μια χρήση, ας πούμε, φαρμάκων, αλλά ως εκεί δεν υπάρχει η ψυχοθεραπεία, δεν υπάρχει, δηλαδή ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν φάρμακα, έχουν διάγνωση ψυχιατρικών ασθενειών, δεν υπάρχει μια ολιστική θεραπεία. Δεν υπάρχει μια περαιτέρω εισχώρηση στο περιβάλλον, στο κοινωνικό περίγυρο που βρίσκεται αυτό το άτομο. Από εκεί και πέρα, Αυτό είναι σίγουρα ερώτηση, υπάρχει είναι κατάφαση. όλη κατάφαση και θέλω να φτάσω και στην ερώτηση. Έτσι, σαν Ναι. ομοιότητα σε αυτά τα οποία άκουγα, έτσι. Σαν μια ταύτιση των δεδομένων της Ιταλίας και της Ελλάδας, εν προκειμένου αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα, γενικά αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, η ψυχιατρική δικαστήρια, στις δικαστικές αποφάσεις. Είναι μια επιδημία, η οποία παίζει αρρήτατο λόγο, τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα. Δεν ξέρω τι ισχύει για την Ιταλία. Αλλά παρόλα δεν υπάρχει η κατάλληλη, πώς να το πω, τα κατάλληλα δεδομένα, οι βάσεις, η παιδεία, υστερεί η επιστήμη στο να συμπεριλάβει ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται την ψυχιατρική βοήθεια. Δεν έχει να κάνει με κάτι δικό. Μπορεί να έχει να κάνει με κάτι το οποίο απλώς έχει βιωθεί ή βιώνεται. Η βία, ας πούμε. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί βία. Δεν ξέρω κατά πόσο... Σπυριδούλα, συγγνώμη, θα σε διακόψω λίγο. Αν γίνεται, επειδή το έχουμε γράψει λίγο και στο chat, αν γίνεται οι τοποθετήσεις μας να είναι πιο σύντομες για να διευκολύνουμε τη μεταφράστρια. Ναι. Η ερώτηση λοιπόν που θα ήθελα να κάνεις, Βασιλική, είναι αν μέσα σε αυτό το κοινωνικό έλεγχο, το οποίο προτείνει ο Λούκας, συμπεριλαμβάνονται ενδεχομένως και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν κατηγοριοποιηθεί ως άμεσα ότι έχετε τη βοήθεια της ψυχιατρικής, είτε αυτό έχει να κάνει με τη λήψη φαρμάκων, είτε με την παρακολούθηση γιατρών. Αυτό. Και συγγνώμη για το μεγάλο του πράγματος και ήθελα να σας διευκολύνω. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Θα μπορούσαμε ίσως για τις ανάγκες του διαλόγου και της κουβέντας, δεν ξέρω τώρα και εσύ τι λες, όταν θα συνεχίσουμε να περάσουμε τις υπόλοιπες ερωτήσεις, μπορεί να καλύψουμε ένα κομμάτι της κουβέντας και μετά ύστερα να κάνουμε το κομμάτι των ερωτήσεων. Αλλά δεν ξέρω, εγώ το είχα φανταστεί κάπως έτσι. Ναι, ωραία. Το κάνουμε έτσι, για να μπορεί να υπάρχει και μία... Ναι. Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Καλά έκανες και ρώτησες. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω, παρόλα τα Ιταλικά. Ok, Luca, abbiamo una domanda. Ok, che era, Spiridulla aveva chiesto, detto che all'inizio ha detto che sia in Grecia che in Italia siamo per una crisi del lato economico per quanto riguarda la salute mentale. Parliamo per una crisi, come hai detto tu, anche perché non c'è un approccio più olistico che si può anche... il ruolo, per esempio, di psicoterapia non è molto importante, quindi non c'è questo approccio. Quindi la terapia è diventata difficile in occasioni. Però la sua domanda era più che se
Il ruolo della psichiatria oggi è gestire anche i gruppi di persone che non sono categorizzati come pazienti psichiatrici o come disabili, eccetera, eccetera. Vasiliki, io penso che questo punto Non è la dico bene. seconda domanda che mi hai fatto. Mi senti? Senza video? Senti bene? Senti meglio? Sì, meglio. Paolo? Mi senti? Sì. Ok. Allora, io penso che questo punto della domanda è un po' tua seconda domanda. Mhm. Nella risposta alla seconda domanda. Perché Vabbè. è vero che c'è questa che io ho chiamato estensione dei dispositivi psicologici, psichiatrici all'intera società, quindi anche ai normali, alla società dei normali. E però è interessante notare che questa estensione dei dispositivi psi ai normali si realizza in un'ottica totalmente individualistica per il miglioramento della performance della produttività. Quindi è come se ci Sì. fosse una biforcazione, no? Due linee, come il delta di un fiume, no? Da una parte la gestione della improduttivi, diciamo, quindi Mhm. con l'istituzionalizzazione diffusa, l'intrattenimento, no? E dall'altra l'aumento della performance dei normali. E sì, sono d'accordo con quello che dice la compagna che ha fatto la domanda. È vero. E questo è uno dei motivi della, delle crisi che abbiamo visto prima, no? Perché c'è questa biforcazione. Ok, provo a tradurre. Grazie. Λοιπόν, Σιριγούλα είναι το όνομα της κοπέλας που έκανε την ερώτηση. Κρίσα. Λοιπόν, μ' ακούγομαι. Βασιλική, ακούγεσαι μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά την απάντηση, θα προσπαθήσω να μεταφράσω πάρα σύντομα και γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω όλα αυτά που είπε. Αλλά το νόημα είναι ότι έχει δίκιο. Η κοπέλα που έκανε την ερώτηση έχει δίκιο και ο Λούκα είναι σύμφωνος. Η απάντηση βρίσκεται και στη δεύτερη ερώτηση που έχουμε ετοιμάσει για το ίδιο και θα κάνουμε συνέχεια. Ο ρόλος της ψυχιατρικής στο σήμερα δεν είναι ο έλεγχος μόνο της ομάδας των ανθρώπων που είναι κατηγοριοποιημένοι ως μη παραγωγικοί, αλλά βρίσκεται και στον έλεγχο των ανθρώπων. Βρίσκεται ο ρόλος της ψυχιατρικής είναι γενικότερα κοινωνικός έλεγχος και δεν αναφέρεται μόνο στην ομάδα των ανθρώπων που είναι κατηγοριοποιημένοι ως μη παραγωγικοί. Πάνω κάτω αυτή είναι η απάντηση. Ναι, τώρα δεν μπορώ να
αδυνατό να μεταφράσω λέξη προς λέξη. Ευχαριστώ. Ότι κάπως είναι μία... μισό λεπτό. Luke, vuoi dire un po' questa cosa di nuovo? Scusami, per la estensione che hai detto. Vuoi ripetere? Δεν είναι μάλλον. Mi senti? Sì, sì. De- ehm, tutta la popolazione Mhm. eh, subisce, risente di dispositivi psicologici psichiatrici che sono rivolti, indirizzati ai normali, alle persone normali. Ma se andiamo a vedere che cosa fanno questi dispositivi, come sono dispositivi individualistici e finalizzati, il loro obiettivo, il goal di questi dispositivi è il perfezionamento della performance individuale, della produttività e anche, aggiungo una cosa, anche le psicoterapie non hanno elaborato un modello di salute pubblica, cioè non hanno elaborato un pensiero, non c'è un pensiero psicoterapeutico compatibile con un'organizzazione di sanità pubblica. Ok, un attimo, perché ci sono. Ωραία. Για να προσπαθήσω να δώσω και εγώ μια ολοκληρωμένη απάντηση. Αναφερόμενος πάλι στο κοινωνικό ρόλο της ψυχιατρικής, ο Λούκα λέει ότι κάπως αυτό το οποίο ορίζεται ως κανονικό έχει να κάνει με το κομμάτι το ότι και ο ρόλος του κάθε ατόμου είναι κάπως μια ατομικιστική επίτευξη στόχων και η παραγωγικότητα. Οπότε, αν μπορούμε να φανταστούμε κάπως και το ρόλο της ψυχιατρικής σαν ένα δέλτα ενός ποταμού, στο ένα άκρο του μπορεί να έχει τον κοινωνικό έλεγχο της ομάδας των ανθρώπων που δεν είναι παραγωγική και στο άλλο άκρο του όμως έχει το οποίο ονομάζουμε και ορίζουμε τους κανονικούς, ότι η κανονικότητα και η μη κανονικότητα είναι γι' αυτό το λόγο σχετική. Οπότε, ναι, και πάλι γυρνάμε στο σημείο ότι ο ρόλος της ψυχιατρικής δεν είναι μόνο ο κοινωνικός έλεγχος των μη παραγωγικών. Αυτή είναι η απάντηση πάνω κάτω. Βασιλική, αλλά πες και ένα κομμάτι που είπε που αφορά ότι η ψυχοθεραπεία δεν κατάφερε να υπάρχει, ρε παιδί μου, σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή, ναι, μεν λέμε για τις ψυχοθεραπείες, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν καταφέρει να υπάρξουν ουσιαστικά μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα. Περισσότερο ατομικιστικές και ατομικές, αφορά τα άτομα. Αυτό. Σε ευχαριστώ, Ευελίνα, να παρεμβαίνεις πιο συχνά. Εντάξει. Καλά έκανες και το είπες. Ναι, και ότι γι' αυτό το λόγο και όλες για αυτό που λες, Ευελίνα, δεν υπάρχει και μια πρόληψη ή μια φροντίδα όσον αφορά πιο δημόσια, αλλά η φροντίδα εστιάζεται πιο πολύ στο άτομο. Οκ, Λούκα,
Evelina mi ha aiutato. Io ho Eh, messo io ho messo in chat alcuni riferimenti alle cose che sto dicendo. Poi forse, grazie. Che Luca lei ti... no, sai cosa può essere sì? utile? Che magari facciamo anche il file condiviso, lo estendiamo anche a tutti i partecipanti, così tutte le persone possono Certo. scrivere domande e magari mettiamo link per continuare, no? Sì, sì. Lo vuoi fare tu? Forse è meglio che lo fai tu che hai i contatti di tutti. Sì. Comunque quel file che ti avevo mandato è aperto, tutti possono scrivere. Certo. Ma adesso? No, facciamo dopo. E Dopo. poi Va Vasiliki, bene, io ok. penso, Sì. se vuoi, a un certo punto, magari dopo l'altra, non so se vuoi fare domanda 3 adesso, perché 2 più o meno abbiamo già detto. Certo. E se vuoi fare domanda 3 e poi magari facciamo perché forse sono troppe, avevamo pensato per il tempo. Sì, certo. Magari possiamo fare domanda 3 e poi qualche domanda della parte seconda per le prospettive. Ok. Λοιπόν, ο Λούκα μόλις είπε ότι στο chat υπάρχουν κάποιες αναφορές από όλα αυτά που λέμε. Άμα θέλετε μπορείτε να ανοίξετε, να διαβάσετε. Αργότερα θα μοιραστούμε μαζί το αρχείο το οποίο έχουμε φτιάξει και το πάνω στο οποίο συζητάμε. Μπορούμε να συνεχίσουμε με κάποιες ερωτήσεις. Κάποιες έχουν ήδη απαντηθεί από τις ερωτήσεις που έχετε κάνει. Και αν θέλετε, η ώρα είναι 11:30. Η κλήση θα είναι μέχρι τη 1 πάνω κάτω, ώρα Ιταλίας. Οπότε αν θέλετε να κάνουμε άλλη μισή ώρα συζήτηση και μετά να περάσουμε στις ανοιχτές ερωτήσεις. Δώρα, τι λέτε? Οι υπόλοιπες, τι λέτε? Συμφωνούμε με άλλη μισή ώρα συζήτηση και αργότερα συζήτηση με ανοιχτές ερωτήσεις. Να μην προχωρήσουμε στις ερωτήσεις δηλαδή και να συνεχιστεί η συζήτηση. Ναι, εφόσον υπάρχουν άτομα που θέλουν να... Ναι, ότι κάπως να προχωρήσουμε με τις ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει, μην τις κάνουμε όλες, γιατί είναι αρκετές, και αργότερα να γίνει ανοιχτή συζήτηση. Ωραία. Και προχώρα στην επόμενη ερώτηση τότε. Ωραία. Όπως εξυπηρετεί και εσάς, γιατί είναι δύσκολη και η μετάφραση, Βασιλική. Ναι, εντάξει. Ωραία. Να διευκολυνθείς και εσύ δηλαδή κάπως, ναι. Εντάξει. Ok, Luca, pensiamo di tenere la chiamata fino a l'1. Possiamo continuare con le domande che avevamo già detto e vediamo dopo, cioè vogliamo lasciare mezz'ora per le domande aperte almeno. Sì? Ok. Allora, η επόμενη ερώτηση που είχαμε ετοιμάσει είναι αν θα ήθελε να μας αναφέρει κάποιες από τις προβληματικές του συστήματος ψυχικής υγείας στην Ιταλία, των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που γνωρίζει. Ποιες είναι οι προβληματικές στην Ιταλία αυτή την περίοδο, όσον aφορά τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Luca, se vuoi menzionare altre problematiche che si notano adesso nei servizi della salute mentale in Italia. Ok, quindi sempre quello che dicevamo nella seconda domanda, no? Perché voi sapete, no? Sì, è quella. Sì, nella seconda nostra, sì. Sì.
voi sapete che appunto la 180, la legge 180 78 ha ridotto l'istituzionalizzazione, certamente, però l'istituzionalizzazione non è scomparsa, ma si è diffusa, è diventata distribuita sul territorio, no? E, l'altra cosa è il problema della cronicità, che per esempio vediamo nei servizi. Quindi persone che comunque, anche se non sono chiuse in una istituzione, si adattano per tutta la vita a forme di intrattenimento e inclusione digitale. Questo è il cuore del problema della pratica. Va bene, Vasiliki? Puoi tradurre queste Λοιπόν, όσον αφορά τις προβληματικές των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ιταλία, λέει ότι ακόμα και μετά τον νόμο Μπαζάλια, το νόμο 1980, μπορεί να υπάρχει μείωση της ιδρυματοποίησης, όμως η ιδρυματοποίηση εφίσταται ακόμα. Είναι μια ευρεία ιδρυματοποίηση. Αυτή είναι μια πτυχή που συνδέεται με το πρόβλημα. Μ' ακούτε, ακούγομαι? Ναι. Σε μένα ακούγεσαι. Ακούγεσαι. Ωραία. Που συνδέεται με το πρόβλημα της χρονιοποίησης, το οποίο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται για πάρα πολλά χρόνια, που που βρίσκονται για πάρα πολλά χρόνια ασθενείς. Πες να ακούσεις. Χρόνια ασθενείς όπως βρίσκονται και στην Ελλάδα. Τώρα, ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αναφέρει ο Λούκα, είναι αυτό ότι ακόμα και κάποια κέντρα ημέρας λειτουργούν με τη λογική ψυχαγωγίας. Η ψυχαγωγία είναι ότι υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες όμως είναι αποκομμένες και από τις ίδιες τις ανάγκες των πασχόντων και από τα δικαιώματά τους και από τις ανάγκες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Κλείσει αυτό το πρόβλημα, το οποίο στα Ιταλικά λέγεται intrattenimento, στα ελληνικά είναι ψυχαγωγία. Αυτή η λογική, αυτή η κουλτούρα είναι μια πολύ βασική αιτία, είναι ένα πάρα πολύ βασικό πρόβλημα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ιταλία. Luca. Io direi che qua possiamo menzionare anche il problema del privato, se vuoi passare nella terza risposta. Sì, perché è il problema del perché nonostante la legge Bassaglia continua ad esserci il problema, continuano ad esserci quei temi che abbiamo detto prima, istituzionalizzazione diffusa e intrattenimento, ha anche una causa strutturale, cioè che è rimasto forte il ruolo del privato nell'organizzazione. No? Il sistema pubblico di salute mentale in realtà si basa molto su cliniche private, case di cura, no? Che hanno comunque mantenuto il metodo privatistico, atomistico, come dite voi forse, no? Perché si capisce anche in Italia.
E l'altro problema, che è molto collegato a questo, è quello del corporativismo dei gruppi professionali. Cioè, i rapporti di potere nel sistema sempre molto condizionati dal potere professionale, delle professioni sanitarie, no? Del medico, dell'infermiere, dello psicologo, che quindi ha come conseguenza il dominio del privato nei modi, nelle pratiche anche del servizio pubblico. Ok, Vasiliki? Sí. Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, ακόμα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ιταλία, είναι αυτό της ηγεμονίας του ιδιωτικού τομέα. Γιατί στην Ιταλία, ακόμα και παρά το νόμο Μπαζάλια, υπάρχει το πρόβλημα των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες γεννήθηκαν πάνω κάτω την ίδια περίοδο, μετά τον Μπαζάλια δηλαδή. Οι ιδιωτικές κλινικές που είναι όμως πολύ στενά συνδεδεμένες με το δημόσιο. Δηλαδή, το δημόσιο σύστημα υγείας πληρώνει κιόλας και συντηρεί τις ιδιωτικές κλινικές και έτσι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα είναι καθοριστικός. Οπότε μιλάμε για μια ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας ουσιαστικά. Ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα σε αυτό είναι οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα και στο ίδιο το προσωπικό, δηλαδή οι σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε ψυχίατρο, ψυχολόγο, νοσοκόμα, που βρίσκονται μέσα στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και αναπαράγουν τις σχέσεις εξουσίας και ανάμεσα στο προσωπικό, αλλά και ανάμεσα και τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στο γιατρό ασθενή. Και οπότε αυτό συντηρεί μια διαρκή ασυμμετρία εξουσίας. Αυτά βασικά και ότι εγώ είχα σημειώσει και από μια προηγούμενη συζήτησή μας ότι δεν υπάρχει και κάποια λογική πρόληψης. Οπότε αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ιταλία. Ύστερα υπάρχουν οι κλειστές πόρτες, μηχανικές καθυλώσεις, όπως υπάρχουν και στην Ελλάδα άλλωστε. Luca, avevo detto anche per le porte chiuse che avevamo parlato, che è un grande problema anche in Grecia. E qui, Vasiliki, se vuoi, puoi raccontare la storia che ti avevo mandato. Sì. Cioè, chiaramente poi c'è il problema che nella gestione delle popolazioni più problematiche, come i migranti, no? La psichiatria invece manifesta il suo volto più violento e c'è questa storia in Italia che è successa 2 anni fa ormai, molto grave, che ho mandato a Vasiliki, non so se hai letto l'articolo, puoi un po' raccontare. Sì, il nome della persona è Vissem. Sì, Vissem. Ναι, υπάρχει και σε συνέχεια αυτού του προβλήματος των μηχανικών καθυλώσεων, οι κλειστές πόρτες και οι μηχανικές καθυλώσεις είναι κάτι το οποίο δεν έχει εκλείψει σαν φαινόμενο στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα. Και υπάρχει μια ιστορία, σαν ένα από τα πολλά βιωμένα παραδείγματα, η οποία είναι η ιστορία του Βίσεμ. Ο Βίσεμ είναι ένας 26χρονος από την Τινησία, ο οποίος φτάνει στη Λαμπεντούζα και μετά από 1 μήνα κράτησης στο κέντρο κράτησης επαναπατρισμού, εκεί καταλήγει, πεθαίνει σε ένα ρωμαϊκό νοσοκομείο, δεμένος χέρια και πόδια, δεμένος στο κρεβάτι μιας ψυχιατρικής πτέρυγας. Είναι πάρα πολύ προσεκτικά, στο οποίο μπορούμε να στείλουμε και το άρθρο όσον αφορά αυτή την ιστορία. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιστορίες και στην Ιταλία. Πολλά δικά παραδείγματα
τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα, υπάρχουν στην Ιταλία και αυτό λέγαμε, συζητούσαμε ότι είναι ένα παράδειγμα της βίας που μπορεί να ασκηθεί από τη ψυχιατρική απέναντι μετανάστες. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε μια παύση, αν υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις, νομίζω ότι θα βοηθήσει σε αυτό το σημείο. Μέχρι να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Είναι κάτι με το αν θέλει. Εγώ θα ήθελα πάλι να ρωτήσω κάτι, αν δεν υπάρχει κανείς άλλος όμως να ρωτήσει πριν. Οπότε θα περιμένω λίγο ακόμα. Vasiliki, non ho sentito bene, mi hai chiesto qualcosa? Non ho capito. No, ho raccontato brevemente la storia e ho detto se vuole qualcuno o qualcuna dire, menzionare o chiedere qualcosa in questo punto. Εφόσον δεν υπάρχει τώρα. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το ότι συνέδεσε, από ό,τι κατάλαβα, την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών με την εφαρμογή του νόμου του κλεισίματος των ψυχιατρίων, ας πούμε, και με των διεργασιών από ιδρυματοποίησης εκεί, αν το κατάλαβα καλά. Κάτι που είναι και μια πραγματικότητα κάπως και εδώ που μιλάμε για απονοσοκομειοποίηση και όχι από ιδρυματοποίηση. Και εμάς, ας πούμε, είχαμε πιθανώς στο μυαλό μας ότι υπάρχει μια ταξικότητα και στο θέμα και ότι κάποιος, ας πούμε, θα μπορούσε να αγοράσει στο ιδιωτικό σύστημα υγείας καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, κάτι που φαίνεται ότι εν τέλει δεν υφίσταται, αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ότι και στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή, παράλληλα υπάρχει ιδιωτικοποίηση, αλλά με βάση το ιδρυματικό μοντέλο και εκεί. Συγγνώμη, μπορείς να επαναλάβεις το τελευταίο κομμάτι, την ερώτηση. Ότι μιλάμε για ιδιωτικοποίηση παράλληλα με εφαρμογή του νόμου του κλεισίματος των ψυχιατρίων στην Ιταλία, ότι διωγγώθηκε ο ιδιωτικός τομέας. Κάτι που το βλέπουμε και εδώ. Εμείς στο μυαλό μας στην Ιταλική την είχαμε βέβαια τρόπο. Και ότι οι διεργασίες από ιδρυματοποίησης είχαν κοινωνικό πρόβλημα. Αν τελικά, όπως λειτουργούν σήμερα, αυτή είναι η ερώτηση, όπως λειτουργεί σήμερα ο ιδιωτικός τομέας στην Ιταλία, τελικά δεν αγοράζει κανείς επειδή έχει περισσότερα χρήματα, ας πούμε, καλύτερης ποιότητας υπηρεσίας, αλλά και εκεί αναπαράγεται το ιδρυματικό μοντέλο. Αν ισχύει καλά αυτό. Voglio un attimo. Το βγάζετε ένα λεπτό. Θέλω να ψάξω μία λέξη που δεν την ξέρω στα Ιταλικά. Δεν ξέρω αν κάποιο άτομο τη γνωρίζει. Πώς είναι το νοσοκομείο, για να μεταφέρω κάπως το κομμάτι της απονοσοκομειοποίησης. Οspedale. Ναι, σωστά. Οκ, ευχαριστώ. Στα αγγλικά θα λέγαμε dehospitalization.
Ευχαριστούμε. Α, Λούκα, νόμιζα σε οσυντή. Έχουμε μια ακόμα ερώτηση. Βάσια. Ναι, γεια σας. Με ακούτε? Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά. Ναι. Θέλεις να Ωραία. ερωτήσεις? Μπορώ να κάνω και επόμενη ερώτηση. Είναι Ωραία. σχετική λίγο Θέλεις με... να ερωτήσεις μέχρι να κρατήσω αυτή και Ναι, ακριβώς δεν μετά. υπάρχει Τέλεια. Γεια σου, Βάσια. Luca, δεν ξέρω αν άκουσες scusa, ti parlo in greco. Non so se hai sentito la parola ospedale, de-ospedalizzazione. Sì. Ok, in Italia c'è questo che voi, che forse non voi, cioè in Italia c'è Istituzionalizzazione. in Grecia c'è la parola de-ospedalizzazione. Perché, ok, una domanda è se vuoi dire in più, come si è messa cioè, la deistituto. Ho capito, deistituzionalizzazione il rapporto in tra... Italia, sì, con... Ok, Sì. ok. Allora, aspetta, che la crescita del privato in Italia. Una domanda è questa. Poi in Grecia sì, una domanda è questa, cioè partiamo di questa per capirci un po' su questo. Allora, deistituzionalizzazione era il concetto degli anni 70. 70, sì. Che ha portato alla legge Basaglia. E l'idea era di creare nuove istituzioni. Nuove istituzioni per la salute della popolazione. Deospedalizzazione invece è un concetto che è arrivato dopo, tra gli anni 80 e 90. È spinto dalla teoria inglese anglosassone del community care. Allora, il problema è che sono due concetti diversi. Deinstitutionalization è un concetto di unità pubblica molto legato alla critica, al bisogno di creare nuove istituzioni capaci di rispondere ai bisogni della popolazione. Invece deospedalizzazione nel community care model è un concetto molto spinto da un paradigma neoliberale. L'idea anglosassone
less welfare, more city. Community such like families, individuals. E questo è un grosso problema perché questi due concetti si sono anche mescolati negli anni, no? Ok? Sì, sì, grazie. Questa era la prima parte della domanda, per capirci anche tra noi. Però Laura aveva chiesto perché questa crescita del privato si nota anche in Grecia. Quindi aveva chiesto che si è basato anche molto in questa idea di ospitalizzazione, questa crescita del privato. E quindi poi aveva fatto la domanda che cioè, alla fine perché il ruolo del privato in Italia è molto importante, come hai detto tu prima. Quindi alla fine questo significa che se uno ha più soldi o dà più soldi per la sua salute, alla fine questo significa che diciamo compra ha servizi di una qualità più buona. Non so se si capisce o è solo che questa crescita del privato riproduce un modello istituzionale. No, ci sono... Cioè, la domanda è chi dà, cioè, per esempio, chi dà più soldi per la sua sanità, alla fine merita, ha dei servizi di salute, di sanità, compra dei servizi più buoni. Sì, però dobbiamo capirci su cosa intendiamo per servizi più buoni. Noi dovremmo elaborare... La dopo parola per parola. Noi dovremmo elaborare un'idea cura della salute mentale sempre diversa del servizio privato, anche di ottima qualità. Ottima qualità, sì. Comunque non sarà mai come quella che abbiamo o dovremmo avere noi, perché la nostra dovrebbe essere più ecologica, no? Sì, e così possiamo dopo passare in questa domanda per i movimenti. Se non chiudiamo tutto il discorso con solo le problematiche. Οκ. Λοιπόν, συγγνώμη, αυτό ήταν λίγο περίπλοκο, γιατί στην αρχή, για να απαντήσουμε, για να μεταφέρω στο Λούκα κάπως και τη λογική της απονοσοκομιοποίησης, την οποία έλεγε η Δώρα ότι είναι αρκετά αναπτυγμένη και στην Ελλάδα, χρειάστηκε να κάνουμε αυτή την παρένθεση που πάρα πολύ συχνά έχουμε κάνει θεωρητικά σαν πρωτοβουλία, αυτή τη διάκριση ανάμεσα στο τι εννοούμε από ιδρυματοποίηση και στο τι εννοούμε από νοσοκομιοποίηση. Λοιπόν, η αποϊδρυματοποίηση είναι μια ιδέα και μια πρακτική η οποία αναπτύχθηκε και στην Ιταλία κατά τη δεκαετία του 70 με τον νόμο Μπαζάλια, ο οποίος, λέει ο Λούκα όμως, είχε σε στόχο τη δημιουργία νέων ιδρυμάτων για την υγεία του πληθυσμού. Όσον αφορά υγεία, όταν λέμε δημόσια υγεία, όχι ιδιωτική υγεία, είναι συνδεδεμένη με την κριτική στο παρελθοντικό σύστημα και την ανάγκη για την εκπλήρωση των αναγκών των ανθρώπων και την ανάπτυξη ενός άλλου συστήματος ψυχικής υγείας.
Ενώ η απονοσοκομιοποίηση, την οποία ανέφερε και η Δώρα σαν όρο, είναι μια ιδέα που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980-1990 στην Αγγλία. Ναι, ναι. Και βασίζεται στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο και πάλι θέτει το άτομο στο κέντρο. Η υγεία νοείται σαν ένα ατομικό αγαθό, το οποίο αγοράζεται, και αυτό που λέμε είναι ότι αυτά τα δύο κόνσεπτ, αυτές οι δύο ιδέες λειτουργικές είναι αναμείγμα μπερδεμένα, είναι το ίδιο. Η Δώρα πριν είχε ρωτήσει για το ταξικό πρόσημο αυτής της ιδιωτικοποίησης. Αν τελικά σημαίνει ότι όπως λειτουργεί σήμερα το σύστημα ψυχικής υγείας στην Ιταλία, αν αυτό σημαίνει, αυτή η ιδιωτικοποίηση, ότι όποιος τελικά έχει περισσότερα λεφτά αγοράζει ή δεν αγοράζει τελικά υπηρεσίες μιας καλύτερης ποιότητας. Και η απάντηση σε αυτό είναι ότι ναι, αλλά σύμφωνα με τον Λούκα, τι σημαίνει για μας καλύτερη ποιότητα, δηλαδή τι σημαίνει καλές υπηρεσίες, ότι μάλλον εμείς αυτό που εννοούμε και που θέλουμε είναι υπηρεσίες που να θέτουν σαν στόχο τη φροντίδα και που είναι επίσης συνδεδεμένες με μια προσέγγιση οικολογική, με μια προσέγγιση ολιστική. Αυτές οι υπηρεσίες δεν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Βάσια. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι ίσως δύο οι ερωτήσεις, αλλά είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Βασιλική, αν δεν έχει πρόβλημα, μπορώ να την εκφράσω στα ελληνικά και μετά να την κάνω απευθείας και στα ιταλικά στο Λούκα. Λοιπόν, βασικά να ρωτήσω λίγο σχετικά με την κοινωνικοχωρική διάσταση ουσιαστικά του θέματος της ψυχικής υγείας, γιατί και στην αρχή φέρε την περιφέρεια και η περιθωριοποίηση. Οπότε ήθελα να ρωτήσω και λίγο αυτό στην διάσταση, ας πούμε, της πόλης κοινωνικοχωρικά, πώς, αν μπορεί να το σχολιάσει. Και πάνω σε αυτό επίσης, επειδή αναφέρθηκε και το παράδειγμα του Μπαζάλια, ο οποίος φρόντισε, ας πούμε, να ανοίξει τα ιδρύματα προς την πόλη, αν σε αυτό που ανέφερες και εσύ, Βασιλική, στο ότι δεν υπάρχει λογική της πρόληψης, αν αυτό μπορεί, στη δική του άποψη, να παίξει κάποιο ρόλο πρόληψης, το να ανοίξουμε δηλαδή το ζήτημα στην πόλη. Μπορώ να του απευθύνω την ερώτηση, αν θέλει. Τέλεια, ναι, να την απευθύνεις. Okay. Luca, Vassia, una domanda per te. Te la chiedo adesso. Ciao Luca, grazie del suo intervento. Allora, io vorrei praticamente fare una domanda però a due, diciamo, binari. Prima vorrei chiedere la dimensione socio-spaziale, diciamo, della salute mentale, diciamo il ruolo dello spazio urbano o lo spazio pubblico, perché all'inizio avevi anche menzionato un po' il ruolo della periferia e la marginalizzazione. E come lo puoi tradurre, diciamo, se lo puoi tradurre in termini sociospaziali. E l'altra domanda che è un po' collegata a questa, per quanto riguarda la prevenzione, che ha menzionato anche Vassiliki prima, che non esiste una logica di prevenzione. Ritornando all'esempio di Basaglia, che lui aveva aperto appunto, diciamo, tutto quello che succedeva nelle istituzioni, alla città, questo famoso cavallo azzurro, se secondo te
diciamo, una strada per socializzare e cambiare questa logica di inclusione, di trattenimento, e una logica un po' più verso la di medicalizzazione anche della salute mentale, sarebbe ritornare, diciamo, ad aprire questo discorso alla città. Grazie. Grazie Vassia. Sì, la dimensione sociospaziale è molto utile per capire le dinamiche della salute mentale oggi. E prima ne ho parlato quando ho parlato del problema del mandato. La salute mentale oggi ha molto spesso il mandato di gestire i processi di marginalizzazione urbana. Cioè, c'è una marginalità che è composta da certe popolazioni sicuramente, ma ci sono attivi processi di marginalizzazione, perché i confini, no, oggi i confini fra centro e periferia sono sempre molto mobili, no? Perché i processi di valorizzazione. Su questo poi vi condividerò l'articolo di questo filosofo che si chiama Pierangelo Di Vittorio, che in Italia ha scritto su questo. Mando gli articoli. Quindi sì, molto importante, molto importante. Il tema della prevenzione, per esempio, non so se tu hai mai sentito, a Trieste c'è l'esperienza delle cosiddette microaree. Non so se hai mai sentito questo concetto. No, hai mai sentito? No, in realtà no. Come si dice? Εγώ το έχω ακούσει αυτό, στη Δεγέστη που εφαρμόζεται, το πρόγραμμα μικροάρια. Dora ha sentito microarea. Sì, Ναι, microarea ragiona in quest'ottica, sì, di piccoli luoghi integrati tra sociale e sanitario, che sono proprio nei quartieri dove magari c'è maggiore concentrazione di case popolari, popolazione povera, no? Stranieri. E vanno nell'ottica due tendenze che oggi ci sono, cioè territorializzazione, si chiamano, almeno in Italia chiamiamo così, territorializzazione, prossimità, non so se sono parole che avete in mente, no? Come tradurre. E l'altro è integrazione socio-sanitaria. Avete preso questi tre concetti? Oggi sono molto importanti sono una tendenza di riforma, no? E io sono d'accordo che vanno nell'ottica che interessa a noi di prevenzione, però sono anche tendenze contraddittorie. C'è una contraddizione in queste tendenze, perché il rischio è che se le gestisce, se queste tendenze sono solo attrazione del capitale, adesso, scusate se uso queste parole molto che fanno capire la mia approccio politico. Se queste tendenze sono solo attrazione del capitale, territorializzazione, prossimità e integrazione sociosanitaria diventano non strumenti di prevenzione, ma strumenti di razionalizzazione del welfare. Quindi, è molto chiaro. conclusione, dovremmo trovare un modo come movimenti per stare dentro questi processi e spostarli. Συγγνώμη, un Non so attimo. se è chiaro.
Μπορούμε να μεταφράσουμε αυτές τις τρεις έννοιες. Το integrazione sociosanitaria, το territorializzazione και το proximità, να μας τις μεταφράσει Βασιλική ή Βάσια. Ναι, το territorializzazione είναι η χωρικοποίηση, αλλά με την έννοια της χωρικής διακυβέρνησης, αν δεν κάνω λάθος. Proximità είναι η χωρική εγκύτητα και integrazione sociosanitaria είναι η... Το έχω. Κοινωνικο-οικογενειακή ένταξη. Ένταξη, ναι. Αφομοίωση, ας πούμε, ναι. Ναι. Να μπορέσει να μας μεταφράσει κάποια κάπως. Βασιλική. Μάλλον έχουν πάρει φωτιά τα βολίδια τώρα για τη μετάφραση. Non è chiaro? Βάσια, μας ακούς? Ναι, με ακούτε. Συγγνώμη, σας έχασα για λίγο. Ωραία. Εσύ έχεις δουλέψει λίγο τώρα με τη μετάφραση, να μπορέσεις να μας μεταφέρεις αυτά που είπε. Ναι, ωραία, θα προσπαθήσω. Ή η Βασιλική τώρα τη χάσαμε, δεν ξέρω γιατί, αλλά θα επανέλθει φαντάζομαι. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι απλά επιβεβαίωσε ότι όντως είναι σημαντικό το κοινωνοχωρική διάσταση του προβλήματος, γιατί όπως ανέφερε πριν, είναι ζήτημα πώς ουσιαστικά διοχετεύονται, ας πούμε, και κυβερνώνται οι διάφορες διαδικασίες του πληθυσμού που είναι στο περιθώριο, στον αστικό χώρο, και το γεγονός ότι τα όρια, ας πούμε, της περιφέρειας και του κέντρου δεν είναι πλέον σταθερά και πάντα αλλάνε, έχει να κάνει με αυτή την προβληματική του πώς, ας πούμε, η ψυχική υγεία, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται το σύστημα, τη ψυχική υγεία, εντείνει αυτό το πρόβλημα της περιθωριοποίησης ουσιαστικά. Το δεύτερο κομμάτι που δεν θυμάμαι ποιος γνωρίζει για τις μικροπεριοχές στο Τριέστη, εγώ δεν το ξέρω αυτό το παράδειγμα, οπότε ίσως μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Ουσιαστικά ανέφερε ότι είναι αυτοί οι μικροί χώροι οι οποίοι οργανώνονται σε επίπεδο ίσως γειτονιάς ή κυρίως σε περιοχές της πόλης οι οποίες έχουν μεγαλύτερη συγκέντρωση πιο ευάλωτων ομάδων, είτε οικονομικά είτε κοινωνικά. Μετά αναφέρθηκε ουσιαστικά σε αυτή τη σχέση που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν σχετικά με το κοινωνικό και το ψυχικό κομμάτι σε αυτές τις περιοχές. Και ανέφερε τους τρεις όρους, που είναι η χωρική διακυβέρνηση, η χωρική εγκύτητα και η υγειονομική, ας πούμε, ένταξη, ως παράγοντες της πρόληψης. Η δική του άποψη είναι ότι για να το πολιτικοποιήσουμε αυτό, αυτές οι τρεις τάσεις μαζί μπορούν να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο, ωστόσο υπάρχει ένα ρίσκο ότι στο καπιταλιστικό πλαίσιο, ας πούμε, στο οποίο λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο τομέας της ψυχικής υγείας, αυτές οι τρεις διαστάσεις, αυτές οι τρεις τάσεις μπορούν να γίνουν, ας πούμε, εργαλεία, να εργαλειοποιηθούν στο βωμό του εξορθολογισμού, αντί να λειτουργήσουν, ας πούμε, ως μια πιο κοινωνική και πολιτικά ορθή μέθοδο
για την πρόληψη. Νομίζω πάνω κάτω αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρεται και σε αυτό στο πρόγραμμα του μικροαέρια που λέει που είναι στοχευμένη η παρέμβαση σε γειτονιές που έχουν περισσότερα προβλήματα και νομίζω ότι το έθεσε πολύ ωραία. Τέλεια. Ευχαριστώ και Χάσαμε τη βασική συντονίστριά μας που είναι η Βασιλική. Μάλλον θα αποσυνδέθηκε για κάποιο λόγο. Χρύσα, μ' ακούς? Πού είναι η Βάσο? Μ' ακούτε? Χρύσα? Θα έκανε διάλειμμα. Οκ. Πάντως ακούγομαι γιατί φαίνεται σαν... δεν τη βλέπω καθόλου να είναι συνδεδεμένη. Τη βλέπετε εσείς? Όχι, κάτσε. Ναι, μάλλον θα πρέπει να έχει πρόβλημα. Ναι. Όντως, δεν φαίνεται συνδεδεμένη. Ναι. Βάσκα, θα μεταφέρεις στο Λούκα αν είσαι ότι η Βάσο έχει αποσυνδεθεί και πρέπει να περιμένει λίγο ή να διαβάσω την επόμενη ερώτηση με τη βοήθειά σου, αν αργεί πολύ. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Allora, Luca, scusa, Vasiliki ha avuto magari un problema di connessione, quindi stiamo pensando o di proseguire se tu vuoi fare altri commenti o cerco io di tradurre una domanda di loro. Ok, io non so se è chiaro il problema delle microaree. Adesso vi ho mandato un link a un documentario molto carino sulle microaree a Trieste. Ok. E se volete è una cosa da approfondire perché è interessante ma problematica. I rischi che hai, cioè il rischio che hai comunque spiegato per me e per gli altri penso sia molto chiaro, quindi grazie. Okay. Adesso un attimo traduco. Sì, poi ho mandato anche un link su una cosa recente che ho scritto su come complessivamente questi processi di innovazione nei sistemi sanitari hanno intrinsecamente contraddittori e quindi come leggerli dipende dal posizionamento politico e dalla strategia che scegliamo di adottare noi. Certo, grazie. Ρώτησε αν ήταν η απάντησή του ξεκάθαρη και είπε ότι έχει μοιραστεί μαζί μας στο chat ένα μικρό ντοκιμαντέρ πάνω στις μικροπεριοχές, αυτό που έργε πριν, και ένα άλλο link από μια δική του άποψη που έχει γράψει πάνω στο πώς αυτό που λέμε η innovation έχει ας πούμε τις σκοτεινές του πλευρές και είναι πάρα πολύ συνδεδεμένο με την πολιτική και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε εμείς να εφαρμόσουμε ουσιαστικά αυτές τις ιδέες και τις. Αν κάποιος έχει ερώτηση μπορώ να προσπαθήσω να τη μεταφράσω, ευχαρίστως. Μέχρι να επιστρέψει η Βασιλική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Αφγανίστρια. Να κάνω μια ερώτηση εγώ, σαν μια διευκρίνηση περισσότερο.
Όταν είπε την απονοσομιοποίηση που τη συνέδεσε με την Αγγλία και το community care και αυτό το χαρακτήρισε νεοφιλελεύθερο. Μπορεί να πει κάτι περισσότερο σε αυτό. Δηλαδή, αν είναι αυτό που γίνεται και στην Ελλάδα με όλες τις άμκε. Βασικά, περισσότερο νεοφιλελεύθερο. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο να το αναλύσει παραπάνω. Αυτό. Ναι. Πώς μπορούμε δηλαδή να Ναι, μπορώ να το αντιληφθώ ίσως, αλλά ακούγεται καλό σε πρώτη φάση. Αυτό. Ok, τέλεια. Luca, allora c'è una domanda da Evellina quanto riguarda il concetto del community care, quel modello anglosassone che avevi accennato prima. E lei vorrebbe più informazioni perché hai appunto caratterizzato questo concetto più vicino alle logiche neoliberali, no? Del capitalismo, diciamo, neoliberale. E appunto la prima impressione sembra un concetto abbastanza sociale, quindi se potresti un po' dire il perché invece c'è questa dimensione più, diciamo, scura. Grazie. È not easy, but I try. Forse inglese è meglio? Yes, if you may. Okay. If you read, I don't know, in Italy we call it Highway of Madness by Michel Foucault. I think, I don't know if in Greece It is there well is. known. Yes, it is well known. Okay. And Foucault says that there are some periods when the favorite way of carrying madness is to go forward to the institutionalization. So the mentally ill people is sent to their family, go into the community, but in the 19th century also. So there is a return to some of history circle. This way of community care returns in the history. So epidemiologist and anthropologist Richard Warner in the 80s is schizophrenia and recovery. Is very important because it says about the correlation between hospitalization and unemployment rate. You know, you ever seen this book? No, I'm not aware of it, but okay. In Italy is schizophrenia and guarigione, schizophrenia and recovery. It's an American anthropologist and psychiatrist. So there is a correlation between unemployment rate and hospitalization rate. It is the only correlation that has some statistical in the last century. It says this in the 80s. So we have to deconstruct the community care paradigm. You can find something about this in the British Med Studies
a group. I will send you something. Okay, thank you very much. And the difference between community care and deistituzionalizzazione in Italian theory of the 70s is that deistituzionalizzazione is in a process of democratic reform. Because, there is an historical problem in Italy that the social policies adopted in the late 70s because of the big social movements, the actual very big social movements. But when these policies were adopted, started to develop the neoliberal reaction. So in the late 70s, in the beginning of the 80s, we had important laws about national health system, mental health system, service, public service, very important law. But in the same years, started to be less financed. It's a very important historical moment, this, because we start to adopt Thatcher and Reagan paradigm. So what happened in the 80s and in the 90s was that a political strategy of people that work with Basaglia was to use the community care paradigm in a tactical way to defend the acquisition of the late 70s laws. But it was a tactical use. And it was very problematic. I don't know if I am clear. When you mean the late 70s law, you mean these important laws about public health system? Yes, in the late 70s, there was a lot of important laws about social and civil rights. One of them was about the public health system. The public health system, but the other important was the Basaglia law, the law about mental health system. But the same years, there was some important laws about women's rights, family rights, and worker rights. Such like abortion, Okay, it was because 70s in Italy were a decade with important social movements. Okay, θέλετε να μεταφράσω κάτι?
Ναι, αν θέλεις, κάνε μια μετάφραση, γιατί κάνει τη διάκριση αυτή, το πώς το ένα μοντέλο της απονοσοκομιοποίησης είναι συνδεδεμένο με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ανέκαθεν στη Μεγάλη Βρετανία και πώς στην Ιταλία αυτό ήταν ένα πέρασμα που έγινε σταδιακά σαν τακτική, όπου η υποδηματοποίηση που είχε πολύ ίσχυα κινηματικά θεμέλια και κοινωνικές αλλαγές, κατόπτριζε κινηματικές αλλαγές ευρύτερες. Στην Ιταλία υιοθετήθηκε σταδιακά όταν άρχισε να αλλάζει και η πολιτική κατάσταση και ήταν θέμα τακτικής η οποία είναι προβληματική, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτό Και αναφέρεται στο Ρίτσαρντ Γουόρνερ που έχει ένα εμβληματικό βιβλίο γράψει σε σχέση με αυτά, το Recovery και Schizophrenia and Recovery και Recovery from Schizophrenia και τα αναλύει αυτά πάρα πολύ ωραία. Οκ. Ωραία. Αυτό ήταν. Δεν έχω να μεταφράσω κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς είπε. Οκ. Αν δεν υπάρχει καμία άλλη ερώτηση σχέση με αυτά που λέμε τώρα, εγώ θα πρότεινα για να κλείσουμε όπως περίπου είχε σχεδιαστεί, αν και η Βασιλική τώρα δεν είναι εδώ. Ευτυχώς είχε στείλει γραμμένες τις ερωτήσεις με μια έτσι πολύ περίληπτη απάντηση, την έχω βάλει στο chat. Αν θέλει να τη δει ο Λούκα, για να κλείσουμε μετά. Αν δεν έχετε αντίρρηση και αν θέλει άλλος να συμπληρώσει κάτι. Μία μετάφραση σε αυτό, παρακαλώ. Στα αγγλικά. Δώρα, αγγλικά. Λούκα. Yeah. There is on the chat one last question that Vasiliki sent us written question. Okay. So, wait a moment. So, okay, io forse non trovo la domanda perché vedo questa cosa sul trattamento sanitario obbligatorio. Voi dite questo? Questa. Sì, beh, io ho mandato a Vasiliki un po' di dati sul trattamento sanitario obbligatorio. Sicuramente è un grosso problema e vedete la storia di Wissem che credo lei ha raccontato prima, no? Cioè, per dire che il problema non è solo il trattamento sanitario obbligatorio, che è un problema, certo, ma che sia interviene in molti contesti di internamento, hospitalization, e detention, che con effetti molto violenti. Quindi oggi siamo di fronte a un internamento diffuso, questo è il punto, no? Non so se si capisce. Comunque la storia di Wissem è una storia abbastanza grave, no? Sì, cerco di tradurre io. Η πρώτη έχει
δώσει κάποια στοιχεία στατιστικά όσον αφορά την υποχρεωτική κράτηση στη Βασιλική. Δεν ξέρω κάτι παραπάνω γι' αυτό. Αλλά είπε γενικότερα ότι δεν είναι μόνο η υποχρεωτική κράτηση, είναι γενικότερα ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι ψυχικά ασθενείς μέσω του συστήματος της ψυχικής υγείας, το οποίο έχει να κάνει με τον εγκλισμό και τις βίαιες μεθόδους γενικά με τις οποίες αντιμετωπίζουν ως, ας πούμε, θεραπεία σε εισαγωγικά. Volevo dire che forse non so se si è capito bene i riferimenti che ho usato prima, Richard Warner e anche Michel Foucault, cioè che nella storia del capitalismo, no? Si sono sempre alternati i momenti di ospedalizzazione e i momenti di community care. Questo lo aveva notato Michel Foucault, secondo me lo ha spiegato Richard Warner, mettendolo in relazione con tassi di disoccupazione, le crisi cicliche del capitalismo, no? Come si dice. Sì, ok. Cerco di tradurre, grazie. Αναφέρει το ότι θέλει να σταθεί στο γεγονός ότι οι μέθοδοι της νοσοκομειοποίησης, ας πούμε, και της νοσοποίησης εναλλάσσονται ιστορικά μέσα στις κυκλικές, ας πούμε, μορφές που παίρνει ο καπιταλισμός, με τις στιγμές δίνουν περισσότερη έμφαση στην κοινότητα, στο community care. Οπότε υπάρχουν αυτές οι κυκλικές, ας πούμε, εναλλασσόμενες διαστάσεις στην ψυχική υγεία. Και αυτό το αναφέρει ο Ρίτσαρντ Γουόρ στο βιβλίο στο οποίο ανέφερε και συσχετίζει με την πώς το λένε, the occupation, με την ανεργία. Το ερώτημα είναι, υπάρχει έξοδος από αυτό τον κύκλο? Εντάξει, μην το εντάξει, είναι περισσότερο φιλοσοφικό. Χρειάζεται να το μεταφράσεις. Εντάξει, μπορούμε να κάνουμε μια ερώτηση. Εγώ μπορώ να κάνω την ερώτηση στον Λούκα, απλά πρέπει να σας αφήσω δυστυχώς, πρέπει να φύγω. Luca, chiedono qua, Evelina ha chiesto, anche se dice che magari è una domanda molto filosofica, se appunto c'è qualche modalità tramite cui possiamo deviare questo percorso ciclico, no? Del capitalismo tra federalizzazione e ritorno alla comunità e porre, diciamo, un'altra idea della cura. Allora, se lo sapessimo, avremmo adesso un partito internazionale molto forte e questa sarebbe una riunione del partito internazionale fortissimo, quasi sulla vittoria. No, il punto è che dobbiamo pensarci, sappiamo. Sicuramente un modo per pensare altre modalità della cura non atomistiche, non individualistiche, viene dal rapporto con i movimenti femministi, ecologisti, antispecisti sicuramente. Sì, chiaro, grazie. Λοιπόν, λέει ότι δύσκολη ερώτηση, αν είχαμε πριν απάντηση, τώρα θα ήμασταν σε ένα reunion, ας πούμε, ενός κινήματος που θα ήταν ήδη πολύ δυνατό. Αλλά σίγουρα πρέπει να σκεφτούμε από μια διαφορετική οπτική γωνία, με λιγότερη εγωιστική, ας πούμε, χρειά, το πώς μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτό. Και σίγουρα ένας δρόμος είναι να έρθουμε σε επαφή και να συνεννοηθούμε και να διαλεχθούμε περισσότερο με τα κλίματα, τόσο τα οικολογικά,
όσο και τα φεμινιστικά και πολιτικά, τα οποία πρέπει να ανοίξουν αυτό το διάλογο. Μμμ. Una cosa che c'è da Ε, dire, sì, una cosa forse anche da dire, ma si potrebbe, è che l'analisi di Richard Warner sul rapporto tra tassi di internamento psichiatrico e esatto, sì, internamento psichiatrico e disoccupazione è un'analisi che fa Richard Warner all'inizio degli anni '80, quindi sta parlando della società industriale fordista. E questo modello di analisi diventa più complicato dopo, nel cosiddetto post-fordismo. Ancora però non abbiamo un modello di analisi preciso su come questa dinamica cambia nel post-fordismo. Non so ok. se si è capito. Sì, sì, Scusa. sì. Lei αναφέρει απλά ότι αυτή η ανάλυση που είναι και μόνη στατιστική, όπως είπε πριν, του Richard Warner, αναφέρεται ουσιαστικά στην περίοδο του φορντισμού, και αυτή η σχέση δηλαδή με την ανεργία, και ότι προφανώς σήμερα στην περίοδο του μεταφορτιστικού μοντέλου έχουν αλλάξει δυναμικές και λείπει μία ανάλυση της παρούσας κατάστασης, η οποία ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει. Εγώ εδώ πρέπει πραγματικά να σας χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Χαιρετάω και τον Λούκα. Luca, io devo lasciarvi purtroppo, grazie di tutto. Alla prossima. Grazie a te. Anch'io tra poco devo comunque, non so se Ναι. riusciamo se avete qualche altra domanda. Thank you very much. Ε, Τώρα, παιδιά, δεν έχουμε τη Βασιλική μαζί μας που είχε ετοιμάσει ακόμα μία-δύο ερωτήσεις. Οπότε, έτσι κι αλλιώς έχει περάσει η ώρα. Πιθανόν να ανανεώσουμε το ραντεβού μας σε κάποια στιγμή. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε. Σίγουρα ανέχτηκαν πολλά θέματα, πολύ ενδιαφέροντα. Ήταν πολύ ωραίο. Εγώ το περίμενα. Muchas gracias. Ναι. Λούκα. Thank you. Here. Or no, we can go on to use Google document to make some thoughts, reflection about these questions. Okay. I hope to know more about your collective and your practice. Maybe we can renew this Zoom meeting. No, to make your appointment so we can discuss again. Okay. Yes. Okay. So thank you very much. Ευχαριστούμε, παιδιά, όλους. Ναι. Ευχαριστούμε και τη Βασιλική. Χάρηκα που σας είδα. Φιλιά. Ναι, ciao. Γεια. Thank you. Χαμένη λίγο στη μετάφραση, αλλά οκ, δεν πειράζει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Molto grazie. Molto grazie. Bye.